students, today we are going to see topic number 1.11. This is the whole topic. Explanation of this topic is the answer of question number 10 in textbook. Textual question number 10. Question number 10 चे हे आन्सर आहे. Rolling motion without slipping. Rolling means what? Spherical body or cylindrical body when kept on inclined plane or on horizontal plane, then this is called in this way. If it get displaced from one place to another place, then it is the rolling motion. Rolling motion. Here consider this is a body or a sphere or a ball of mass capital M and having radius, this radius capital R. If or a coin, if this body rolls on this, it suffers two types of motion. Which are those? The coin gets translated from one place to another place, that it is means it having translational motion, means it covers some distance, that means it having translational motion or linear motion. Also it gets rotated, so it having rotational motion or circular motion also. So rolling motion is the combination of two motions, translational motion and rotational motion. Here the center of mass is in translational motion or linear motion. Center of mass is in translational motion, while the coin is in rotational or circular motion. In this case of pure rolling means what? Rolling without slipping. स्लिप होणे म्हणजे जागच्या जागी फिरणे, जागा न डिस्प्लेस न होता जागच्या जागी फिरणे, दॅट इज कॉल्ड स्लिपिंग. पण इथं स्लिपिंग नाही, विदाउट स्लिपिंग म्हणजे कधीच ती जागच्या जागी फिरणार नाही, जाईल तर ती अंतर पार करेल, त्याला म्हणायचं रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग. अंडरस्टूड ऑर नॉट? स्लिप होणे म्हणजे फिरणे पण जागच्या जागी फिरणे, दॅट इज कॉल्ड स्लिपिंग. आणि जर ती फिरत असेल पण जागा पण डिस्टन्स पण ट्रॅव्हल करत असेल, कव्हर करत असेल, दॅट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. मग हिला प्युअर रोलिंग मोशन म्हणायचं. ही प्युअर रोलिंग मोशन आहे, म्हणजे दुसरी मोशन त्याच्यामध्ये अजून स्लिपिंग वगैरे नाहीये, म्हणून तिला प्युअर रोलिंग म्हणायचं. इन दिस केस ऑफ प्युअर रोलिंग motion, two motions, namely circular and linear motions are simultaneously at a time. Both the motions are taking place or undertaking. We can consider rolling motion is a result of or combination of circular motion. Here I have used a short form. Circular motion of a body about its own axis. तिच्या ह्या ॲक्सिस भोवती ती रोटेट होते, म्हणजे सर्क्युलर मोशन पण आहे. अँड सेकंड, लिनियर और ट्रान्सलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. हे जे सेंटर ऑफ मास आहे ते मात्र जागा बदलते पण ते स्ट्रेट लाईन मध्ये आहे, म्हणून तिला ट्रान्सलेशनल मोशन म्हणायचं ऑफ ए सेंटर ऑफ मास. आता व्हॉट इज द टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी? कायनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रान्सलेशनल प्लस कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल. आता या बॉडीला दोन एनर्जीज आहेत, मग दोघा एनर्जींच्या कायनेटिक एनर्जींची सम ॲडिशन जर केली तर आपल्याला टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी मिळेल. मग कायनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रान्सलेशनल और लिनियर कायनेटिक एनर्जी आपल्याला माहिती आहे, हा फॉर्म्युला हाफ ऑफ mv². आणि रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी एकदम स्टार्टला आपण पाहिलं होतं रिलेशन, हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वेअर.
हाफ ऑफ आय ओमेगा स्क्वेअर. आता हे दोघं रिलेशन आपल्याला माहित आहे. या दोघांमध्ये आय ची व्हॅल्यू एम के स्क्वेअर, रेडियस ऑफ गायरेशन. हिअर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन and omega is the v upon r, because v is equal to r omega, relation between linear velocity and angular velocity. v is equal to r omega, तर omega is equal to v upon r. मग या दोघं व्हॅल्यू इथं पुटअप केल्या, हे ॲज इट इज इथं हाफ ॲज इट इज आय ची व्हॅल्यू एम के स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर याच्या स्क्वेअर करून व्हॅल्यू पुटअप करावी लागेल, व्ही स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. आता दोघं टर्म्समध्ये ही एक टर्म आणि ही दुसरी टर्ममध्ये हाफ ऑफ एम व्ही स्क्वेअर, हाफ ऑफ एम व्ही स्क्वेअर, टेक अ कॉमन. हिअर द रिमेनिंग नथिंग, दॅट इज 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. So this is the total kinetic energy of the rolling body. Here k is the radius of gyration, r is the radius of the body, v is the velocity, m is the mass of the body, rolling body. So this is the required expression of the kinetic energy, total kinetic energy of the rolling body. So it is important, this formula is very important for next topic also and for solving the numerical problems. Now next topic, that is question number 11 in your textbook. Expression for linear acceleration, acceleration साठी expression, and speed means velocity साठी expression of rigid object while pure rolling down on an inclined plane, on an inclined plane, on an inclined plane. आता हे एक इन्क्लाइन्ड प्लेन आहे. इन्क्लाइन्ड म्हणजे कलतं, तिरकस. हे हॉरिझॉन्टल आहे आणि हे इन्क्लाइन्ड प्लेन आहे. सपोज दिस इज अ बॉडी ऑफ मास कॅपिटल एम and consider a rigid object of mass m and radius capital R rolling down on an inclined plane. ते रोल होत आहे, असं या इन्क्लाइन्ड प्लेनवर रोल होत आहे. इथून तर इथपर्यंतचं त्याचं डिस्टन्स असेल यस. टोटल डिस्टन्स इथून इथपर्यंत किती असेल यस. सपोज एच ही त्याची हाईट ऑफ इन्क्लिनेशन असेल आणि अँगल थिटा, थिटा इज द अँगल मेड बाय द इन्क्लाइन्ड प्लेन विथ द हॉरिझॉन्टल. दिस थिटा इज द angle of inclination of a plane. Plane means inclined plane. Inclined म्हणजे कलते असणे, तिरकस असणे. Plane with horizontal is theta. As the object starts rolling down. आता बघा, आधी हा ऑब्जेक्टला हाताशी धरून ठेवा, सोडू नका. तो तुम्ही जमिनीपासून वरती एच एवढ्या उंचीवर आणला तर त्याला कोणती एनर्जी प्राप्त झालेली आहे? पोटेन्शियल एनर्जी. किती? mgh. किती? mgh. कारण पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला 9th 10th मध्ये शिकले तुम्ही. mgh. h is the height, m is the mass of the body and g is the acceleration due to gravity. आता या h ची व्हॅल्यू आपल्याला याच्यावरून तयार करता येईल. या थिटाच्या साइन रेशो बघा. साइन मीन्स front side, opposite side upon hypotenuse. This one is right angled triangle. Opposite side h upon hypotenuse yes. H upon yes is the sin theta. So transfer this upon yes on that side. You will get h is equal to s sin theta. So as the object starts rolling down, its gravitational potential energy is converted into rotational kinetic energy. हा काहीतरी हाईट वर हा ऑब्जेक्ट आहे, म्हणजे त्याला आता जी एनर्जी तो रेस्टला आहे, त्याला जी एनर्जी आहे ती पोटेन्शियल एनर्जी आहे. अँड व्हेन यू release that object, it will roll down and come to here at point.
Why will it come? Due to gravity. Means potential energy at this point gets converted into kinetic energy. So starting from rest, that is initial velocity is 0. म्हणजे आधीच हा ऑब्जेक्ट स्पीड मध्ये होता का, व्हेलॉसिटी मध्ये होता का, नाही. म्हणून इनिशियल व्हेलॉसिटी काय आहे, u0. लेट v बी द स्पीड, फायनल व्हेलॉसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ॲज द ऑब्जेक्ट कम्स डाऊन. कम्स डाऊन म्हणजे तो इथून इथे येईल तेव्हा त्याच्या व्हेलॉसिटी किती झालेला असेल, मॅक्झिमम v इतका of center of mass as the object comes down through a vertical distance h. तो किती डिस्टन्स, वर्टिकल डिस्टन्स h एवढं पार केलं असेल, म्हणजे आता जमिनीवर आला असेल, तो हॉरिझॉन्टलला आला असेल. मग टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट, हेच डेरिवेशन बघा. टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट कशी फाइंड करतात, कायनेटिक एनर्जी ट्रान्सलेशनल प्लस कायनेटिक एनर्जी रोटेशनल. ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वेअर, काय रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ i ओमेगा स्क्वेअर. परत i ची व्हॅल्यू mk स्क्वेअर, ओमेगाची व्हॅल्यू v अपॉन r पुटअप करा. आणि ई टोटल म्हणजे लेफ्ट साइड, कारण ही एनर्जी त्याला इथं आल्यावर ही एवढी एनर्जी मिळाली, पण इथं किती होती, mgh होती. म्हणून ई टोटल इज इक्वल टू mgh, म्हणजे लेफ्ट साइड mgh. This potential energy is converted into kinetic energy. मग potential energy must be equal to kinetic energy. मग इथं potential energy आहे आणि ही राईट साइड kinetic energy आहे. बरं, आता या व्हॅल्यूज सगळ्या पुटअप केल्यानंतर सिच्युएशन बघा. हाफ ऑफ आय ची व्हॅल्यू एम के स्क्वेअर, ओमेगा स्क्वेअर, ओमेगाची व्हॅल्यू व्ही बाय आर, तर ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. या ठिकाणी कॉमन घ्या, हाफ ऑफ एम व्ही स्क्वेअर कॉमन घ्या. इथं काय शिल्लक राहणार, 1, काहीच नाही म्हणजे 1, प्लस इथं हाफ ऑफ एम व्ही स्क्वेअर पुढे गेलेला आहे म्हणजे शिल्लक आहे के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. आता इथला एम जी एच मधला एम अँड धिस एम गेट्स कॅन्सल्ड. हा 2 इकडे मल्टिप्लाय करा, 2gh इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर अँड धिस ब्रॅकेट. या ब्रॅकेटला पण 2gh ला डिवाइड करा, म्हणजे 2gh अपॉन दिस ब्रॅकेट 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इज द v स्क्वेअर. बट वी वॉन्ट ओनली v velocity. सो व्हॉट इज v? टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड. v स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट आहे v आणि याचं स्क्वेअर रूट निघणार नाही, मग ते अंडर रूट मध्ये ॲज इट इज 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. नाउ हियर we have calculated velocity at this moment, final moment. म्हणजे त्याला इतकी वेलोसिटी प्राप्त असेल त्या बॉडीला. आता आपण ॲक्सेलरेशन फाइंड आउट करूया. आता त्याला ॲक्सेलरेशन किती असेल, तर बघा एकदम इझी आहे. त्याने त्या बॉडीने, द बॉडी कव्हर्स लिनियर डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इज s इज इक्वल टू h अपॉन साइन थिटा. हे s डिस्टन्स आहे, s हे किती असेल, h अपॉन साइन थिटा, h अपॉन साइन थिटा. अँड व्हेलॉसिटी इन्क्रीजेस फ्रॉम 0 टू v. म्हणजे इथं व्हेलॉसिटी u होता, म्हणजे 0 होती व्हेलॉसिटी, आणि तो वाढत 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 किती बनला, v इतका बनला तो व्हेलॉसिटी. आधी 0 होता. सो व्हेलॉसिटी इन्क्रीजेस फ्रॉम 0 टू v. If a is the acceleration along the plane, जेव्हा ती बॉडी रोलिंग होणार तिला ॲक्सेलरेशन प्राप्त होणार. आणि ते ॲक्सेलरेशन आपण कसं फाइंड आउट करू शकतो, थर्ड कायनेमॅटिकल इक्वेशन. थर्ड कायनेमॅटिकल इक्वेशन कोणतं आहे, व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2as. हा यू स्क्वेअर इकडे ट्रान्सफर करा, व्ही स्क्वेअर मायनस यू स्क्वेअर इज इक्वल टू 2as. पण यू ची व्हॅल्यू किती आहे, 0 आहे. हा यू ची व्हॅल्यू काय असेल, 0 असेल. म्हणजे इथं मायनस 0 व्ही स्क्वेअर. आता 2as, 2 ॲज इट इज, a ॲज इट इज, s ची व्हॅल्यू h अपॉन साइन थिटा पुटअप करायची, आणि व्ही स्क्वेअरची व्हॅल्यू ही 2gh, म्हणजे याचा स्क्वेअर केला तर h भेटणार आहे. तुम्ही हे रिमेंबर करा, हे करण्यापेक्षा
कारण एनी टाइम हे युजफुल आहे. त्याच्या पाहिजे तसा स्क्वेअर करून अंडर रूट कॅन्सल करता येईल. मग व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू 2gh, व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. ओके. आणि मायनस यूची व्हॅल्यू 0 पुटअप केली, स्क्वेअर त्याचा 0. मग आता हा 0 मीन्स नथिंग, डझंट अफेक्ट्स. हिअर 2 कॅन्सल, एच कॅन्सल. मग आता ए पाहिजे आहे तर हा साइन थिटा इकडे मल्टिप्लाय करा, जी साइन थिटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ॲक्सलरेशन ऑफ द बॉडी. म्हणजे त्या बॉडीला व्हेलॉसिटी इतका असेल तर ॲक्सलरेशन इतकं असेल. आता पुढचा जो टॉपिक आहे म्हणजे लास्टच टॉपिक होता हा, नियरली 1.11.1 या चॅप्टरचा. फक्त 2 रिमार्क आणि थोडंसं एक्सप्लेनेशन आहे एक्स्ट्रा, ते मी अजून एक पिरियडला फिनिश करेल. म्हणजे हे चॅप्टर टोटली संपणार आहे. आणि सगळ्या काही क्वेश्चन आता बघा, टेक्स्ट बुकमध्ये जेवढे क्वेश्चन आहेत ते क्वेश्चन आणि टॉपिकच्या हेडिंग, आता तुम्हाला असं वाटेल बुकमध्ये की इथं हेडिंग वेगळंच दिसतंय आणि पुस्तकात हेडिंग वेगळं आहे या टॉपिकला, पण मी त्या हेडिंगला सिम्पल लँग्वेजमध्ये कन्वर्ट केलं आहे आणि असं बनवलं आहे की ते क्वेश्चन पण बनेल आणि हेडिंग पण म्हणजे समजायला इझी पडेल तुम्हाला, आणि सिम्पल लँग्वेजमध्ये बनवलेलं आहे. इफ यू रीड वन टाइम यू कॅन अंडरस्टूड. सो इथं मोठा क्वेश्चन होता तो फक्त मी लिहायला जागा नव्हती म्हणून काही लिहिला नाही. पण क्वेश्चन नंबर 10चं आन्सर हे एवढं आहे. 2-3 मार्क्सला येऊ शकतं, हे पण 3 मार्क्सला येऊ शकतं. व्हेरी इम्पॉर्टंट दोघं, क्वेश्चन नंबर 10 आणि 11. आता बाकीचे जे क्वेश्चन्स आहेत ते मी नोट्समध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर क्वेश्चन नंबर मी लिहिलेले आहेत असेच. तर काही क्वेश्चनचे आन्सर्स नोट्समध्ये येऊन गेलेले आहेत आणि काही फारच कमी लिमिटेड आता क्वेश्चन्सचे आन्सर्स बाकी आहेत. ते सुद्धा मी उद्या तुम्हाला सगळे फोटो पाठवून देईल. आणि सगळे क्वेश्चन झाल्यानंतर मग तुम्हाला एक टेस्ट द्यावी लागणार आहे. तुम्ही टाईम देईल मी, 9 वाजता बसायचे, 10 वाजता टेस्ट मला फटाफट सेंड करायचे फोटो लिहिलेल्या टेस्टच्या 1 तासात. तर आता आपण थोडासाच पार्ट बाकी आहे आणि तो 15-20 मिनिटात संपणार आहे. इझी आहे, लॉजिकल आहे. CET, नीट, JEE पॉईंट ऑफ व्ह्यू तो इम्पॉर्टंट आहे. मी काही असे छोटे छोटे एक्स्ट्रा म्हणून घेतलेले होते ते JEE, नीट आणि CET एक्झाम्स वगैरेसाठी. म्हणजे बघा, CET, नीट एक्झाम्सला काय विचारलं जातं, असं सारांश म्हणजे त्या टॉपिकमधून तुम्ही काय शिकले, त्याचं यूज ॲप्लिकेशन कुठं तुम्हाला करता येणार. तर हे जे असं असतं तर ते इम्पॉर्टंट असतं. म्हणजे टॉपिकच्या लास्ट आणि चॅप्टरचे लास्टचे जे टॉपिक्स असतात ते तर इम्पॉर्टंटच असतात, म्हणून ते जास्त बारकाईने स्टडी करा. नाऊ टुडे इट्स इनफ.